Hello students. Today we are going to see something more about the parallel plate capacitor. We will be seeing the force between the plates of the capacitor, the energy stored in a capacitor, and how the capacitance will vary when you place a dielectric in between the plates of a parallel plate capacitor, and how it will be different when the metal or a conducting plate is placed in between the plates of a capacitor. Okay, so all these things we are going to see in detail. So let's first see the force between the plates of a capacitor. So you have a parallel plate capacitor. The electric field due to only one plate is that we have already seen the electric field produced by a conducting plate is electric field E is equal to 2 sigma by 2 epsilon 0. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആണെന്നും കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ പ്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ 2 epsilon 0. So sigma is the surface charge density. So you can rewrite sigma as Q by A. Q is the charges on the plate, and A is the area of the plate. Okay. So you can write sigma as Q by A. So then the electric field E will be equal to Q by 2 epsilon 0 A. Now a negative charge Q lies in this field. Is kept in this field produced by the positive charge. Now you are keeping a negative charge in this. So we have seen that we have a plate, and this plate is producing a electric field which is equal to Q by 2 epsilon 0 A. Now you are keeping a negative charge minus Q in this field. ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ that charge will experience a force. That force will be equal to charge into that electric field E. നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴൊരു ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഫീൽഡ് എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും നമ്മളൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ചാർജ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിസിനിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂവിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ യു ആർ കീപ്പിംഗ് മൈനസ് ക്യൂ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി ചാർജ് will be F is equal to minus Q into E. E is the electric field produced by this plate. Okay, so F is equal to minus Q into E. So when you substitute the value of E, it will be minus Q into Q by 2 epsilon 0 A. That is equal to minus Q square by 2 epsilon 0 A. So when you take a magnitude of this, the magnitude of force is equal to Q square by 2 epsilon 0 A. Okay. This is the force with which the positive plate attracts the negative plate. Okay. This is the force. Okay. So this is the force with which a positive plate attracts the negative plate. Thus the plates of a parallel plate capacitor attract each other with a force. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ചാർജ് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് വെൻ യു കൺസിഡർ ദിസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്കാണ്. സോ ഈ പ്ലേറ്റിന് മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാർജിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് തന്നെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ positive charges ഉള്ള plate will be exerting a force on this plate, and it will be attractive. That is why the minus sign. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ
പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ attract each other with a force. Then that force is equal to F is equal to Q square by 2 epsilon 0 A. Okay. So, this is the force between the plates of a capacitor, a parallel plate capacitor. Now, next we will see the energy stored in the capacitor and the energy density in the electric field. Okay, how much is the energy stored in a capacitor? That is what we are going to see. But we have already found that the attractive force on the second plate due to this first plate is Q square by 2 epsilon 0 A. The force experienced by the one plate due to the other plate is equal to Q square by 2 epsilon 0 A. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അറിയാം, ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ആണ്. Work done will be stored as energy. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ടു മൂവ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q സ്ക്വയർ ബൈ 2 epsilon 0 A ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് വയ്ക്കും, വളരെ ഈ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ യു ആർ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ യു ആർ മൂവിങ് വൺ പ്ലേറ്റ് ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് D ഫ്രം ദി അതർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കോൺസിഡർ ചെയ്യാണ്, പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്, ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഡു വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, Q സ്ക്വയർ ബൈ 2 epsilon 0 A എന്നുള്ള ആ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ്, ആ ഫോഴ്സിന് ഫോഴ്സിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ്. ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിതിനെ തള്ളി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ തള്ളി മാറ്റുന്നു, ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റുന്നു. സോ ദ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q സ്ക്വയർ ബൈ 2 epsilon 0 A ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദി പ്ലേറ്റ്, സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ്, ഈ മൈനസ് Q ഉള്ള ഈ ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് D ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടും കോൺസൈഡ് എന്ന തരത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ D ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Q സ്ക്വയർ ബൈ 2C. അത് നമുക്കറിയാം, C എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? epsilon 0 A by D ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് epsilon 0 A D by epsilon 0 A എന്ന് പറയുന്നത് 1/C ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q സ്ക്വയർ ബൈ 2C. Okay, so this will be the work done must be equal to the increase in the energy of the system. Thus, the capacitance of a capacitor C has a stored energy that is equal to 1/2 Q square by C. 1/2 Q square by C. That is the energy stored in the capacitor. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് ഡൺ ഇതിൽ ചെയ്യണം. ആ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വിൽ ബി ദ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അത്രയും സെപ്പറേഷനിൽ ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഡി സെപ്പറേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ എനർജി. ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Q സ്ക്വയർ ബൈ 2C. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ എനർജി സ്റ്റോറിന് വേറെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ Q ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു V അല്ലെങ്കിൽ C ഈക്വൽ ടു Q ബൈ V. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിന് പകരം CV സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് U ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് CV സ്ക്വയറിന് കിട്ടും. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Q സ്ക്വയറിന് C സ്ക്വയർ V സ്ക്വയർ വരും. C ക്യാൻസൽ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ. അതിന് പകരം അതുപോലെ തന്നെ സിക്ക് പകരം Q ബൈ V സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്ക് പകരം Q ബൈ V സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു Q ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, V മേലോട്ട് പോകും, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് QV എന്ന് വരും. ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസും മൂന്ന് ഫോമിലുള്ള റിലേഷൻസും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് Q സ്ക്വയർ ബൈ C or half CV square or half QV.
ഓക്കെ, ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ. ഇനി നമ്മുടെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കാണാണ്. പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ യു എന്ന് പറയും, സ്മോൾ യു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വോളിയം. എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ we have to divide by വോളിയം. വോളിയമാണ് ഇതിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, വോളിയമാണ്. വോളിയമാണ്, VOL തന്നെ എഴുതാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. വോളിയമാണ്. സോ ഇതിന് യുവിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, യുവിന് പകരം Q²/2C. Q²/2C എന്ന് പറയുന്നത് ε0A/d. 1/c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d/ε0A. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്. ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ്, ഹൈറ്റോ എന്ത് വേണം എടുക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്ത് വരും, Q²/2ε0A² എന്ന് വരും. Q²/2ε0A². So that is equal to 1/2ε0. പിന്നെ നമ്മൾ Q/A∈0 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാണ്. Q/A∈0 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ε0 സ്ക്വയർ വരും, അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ε0 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. Q/A എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, ε0 അതിന് കൂടെ ചേർത്തു. സോ ε0 ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ε0 കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ε0 ചേർത്തത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ε0 Q/A∈0 ഹോൾ സ്ക്വയർ. Q/A∈0 നമുക്കറിയാം, Q/A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മയാണ്. സിഗ്മ/ε0 is E. So you can rewrite this as half ε0 E², where E is the intensity of the electric field. Okay. So you have got the energy density is equal to half ε0 E². Okay. Now, so far we have seen the energy stored in the capacitor. The force between the plates of the capacitor, that is Q²/2ε0A. Energy stored in the capacitor, that is half CV². Then it has different forms. Then we have found the energy density or the energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume is called the energy density. So energy density is equal to half ε0 E², where E is the electric field intensity. Okay. Now let's see the capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. Okay. So here you have a capacitor which is having a electric field, which is having a capacitance ε0A/d. Okay. ε0A/d ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ. you have two plates. അതിൽ ε0A/d ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, when a conducting slab of area A and thickness T less than D is introduced between the plates. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയിൽ ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്ലാബ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ആ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയുന്നത് ഈ സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. ഈ തിക്നെസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ D. ഓക്കെ, പിന്നെ the free charges in the conductor flow. The charges plus or minus Q appear on the two sides of the slab reduces the electric field in the interior of the slab to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇതിൽ ചാർജസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്ലാബിൽ ചാർജസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി 0 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ. എല്ലാ കണ്ടക്ടറിനും നമുക്കറിയാം the charges will reside only on the surface and inside the conductor the electric field is 0. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, inside a conductor the electric field will be 0 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇതിന് എവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0, ഇവിടെ പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E0 will be equal to Q/A∈0 ആയിരിക്കും, സിഗ്മ/ε0 ആയിരിക്കും.
Q എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജസ് ഓൺ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ and A is the area of the plate of the capacitor. Okay, so that is equal to E0 is equal to Q by A epsilon 0. അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഡി മൈനസ് ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ അതിലിട്ട് ഒരു ടി എന്നുള്ള സ്പേസ് ഈ കണ്ടക്ടിങ് സ്ലാബ് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E0 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടി സ്പേസിൽ ടി തിക്നെസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആയിരിക്കും. So this will be equal to this field will exist only over a distance of d minus t. അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമുക്കറിയാം ഈ വി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈക്വൽ ടു E0 ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡി മൈനസ് ടി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി E0ക്ക് പകരം Q ബൈ A എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാണ്. കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഇക്വേഷൻ Q ബൈ V ആണ്. V ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ Q ബൈ വിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? വി എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? V is Q by A epsilon 0 d minus t. So V is V equal to A V is equal to A epsilon 0 Q by A Q by A epsilon 0 d minus t. The substitute ആണ് Q by A epsilon 0 d minus t. ഇപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Q ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി A epsilon 0 മേലേക്ക് പോകും. സോ A epsilon 0 d minus t എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി you are dividing the numerator and denominator by the term d, small d നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂമറേറ്റർ എപ്സിലോൺ 0 a by d വരും. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതിന് d by d is 1 മൈനസ് t by d എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ 0 a by d എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു സാധനം വെക്കാത്ത സമയത്ത്, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എയർ മീഡിയം ആകുമ്പോഴുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇത് എപ്സിലോൺ 0 a by d എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതേ നമ്മൾ C0 എന്ന് എടുക്കും. C0 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി C0 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് t by d ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് t by d എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും 1നെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് 1 മൈനസ് ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ? ഇത് അതുപോലെ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ d ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു C0 divided by 1 minus t minus d, and this will be less than 1. Less than 1 ആയതുകൊണ്ട്, ലെസ് ദാൻ 1 എന്നൊരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റി ഒരു C0 ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഈ C എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ C0നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? 1നെക്കാട്ടും കുറവായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതിന് ഈ C എന്ന് പറയുന്നത് C0നെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. So the capacitance of the parallel plate capacitor increases on introducing a conducting slab between the plates. This is an important result. The capacitance of a parallel plate capacitor will increase on introducing a conducting slab between the plates. Okay. So this is a result. നമ്മൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. What we have done, we have found the capacitance of a parallel plate capacitor for air as the medium in between the plates. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആവും, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, E0 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. And we have found that C is greater than C0. Okay, so next we will see നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തത് you have placed a conducting slab. Now you are going to place a insulator or a dielectric slab. Dielectric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. ഡയലക്ട്രിക്കിന് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് കനോട്ട് കണ്ടക്ട് ദ ചാർജസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു dielectric slab you are going to place in between the parallel plate of a capacitor. Okay, now you have the first നമുക്കറിയാം the capacitance of a parallel plate capacitor for air medium is C0 equal to epsilon 0 a by d. Okay,
The charges on the capacitor plates produces a uniform field between the plates. അത് നമുക്കറിയാം charges on the capacitor plate produces a uniform field in between the plates. അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ളൊരു ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E0 എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മളൊരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഓഫ് തിക്നെസ് T minus D is introduced between the plates. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും, ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സ്ലാബ്, ദ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വിൽ ഗെറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് E0. E0 ആണ് അതിനിടയിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റിനിടയിലുള്ള ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ല, ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ടാകും, പോളറൈസേഷൻ നടക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് പോളറൈസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് E0. അപ്പോൾ ദിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് EP ഓപ്പോസിറ്റ് ടു E0. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചാർജസ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ എന്താണ് ഡൈപോൾസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡൈപോൾസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് E0. E0ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് EP ആയിരിക്കും. E0 എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദി the uniform field when there is no dielectric between the plates. EP എന്ന് പറയുന്നത് the electric field produced inside the dielectric. നമുക്ക് ഇവിടെ EP വരുന്നുണ്ട്, and that EP will be opposite to the polarizing field, that is E0. E0 കാരണമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. ആ പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പോളറൈസേഷനെ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. സോ E0 മൈനസ് EP വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇവിടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഫീൽഡൊന്നും വരാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഫോർ എ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിനുള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള E0 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. So the net electric field between the plates will be equal to E0 minus EP ആയിരിക്കും. E0 minus EP. Okay. So നമുക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം, ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് നോക്കാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് T തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിനിടയിൽ ഈ നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു T വരും. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന E0 മൈനസ് ദ പോളറൈസിങ് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് E മൈനസ് E0 ആയിട്ടുള്ള E ഇൻറ്റു T വരും. E ഇൻറ്റു T ആയിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും, E0 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത്, E ഇൻറ്റു T പ്ലസ് E0 ഇൻറ്റു D മൈനസ് T. E ഇൻറ്റു T പ്ലസ് E0 ഇൻറ്റു D മൈനസ് T. E എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോളറൈസ് ഡയലക്ട്രിക്കിനുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് E0 മൈനസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് EP. അപ്പോൾ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് EP ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻസൈഡ് ദ ഡയലക്ട്രിക്. അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് T എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു T. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്ത് D മൈനസ് T പോർഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, E0, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. ഇനി E0 ബൈ E എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K. നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ K എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഡയലക്ട്രിക്കിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് E ആണ്. അതുപോലെ ഡയലക്ട്രിക് ഇല്ലാതെ ഉള്ള സമയത്തുള്ള ഫീൽഡ് E0 ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E0 ബൈ E ഈക്വൽ ടു K, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. നമുക്കിത് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക, E0 എന്ന് പറയുന്നത് എയർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ 1/4πε0 Q ബൈ R എന്ന് വരും. അതിന് പകരം ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/4πε അല്ലെങ്കിൽ ε0 εr എന്ന് പറയും. ഈ εr ആണ് ഇവിടെ K എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the electric field will be 1/4πε0 K into Q by R എന്ന് വരും. നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ.
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E0/E വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V ഈക്വൽ ടു E0/k. ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ E0/k എന്ന് എഴുതുക. E0/k ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് E0 ഇൻറ്റു d മൈനസ് ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്ന് E0 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. E0 ഇൻറ്റു d മൈനസ് ടി പ്ലസ് t/k എന്ന് വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ E0ക്ക് Q/A/ε0 എന്ന് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ σ/ε0 ആണ്. സിഗ്മ നമ്മൾ Q/A എന്ന് എഴുതി, നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. സോ E0 ഈസ് Q/A/ε0 ഇൻറ്റു d മൈനസ് ടി പ്ലസ് t/k എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാണ്. കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ C ഈക്വൽ ടു Q/V ആണ്. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ε0 A/d ആണ്. സോ Q ഈക്വൽ ടു ε0 A/d. V ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? V ഈക്വൽ ടു Q/A/ε0 ഈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ വരിക? Q/V എന്ന് പറയുന്നത് Q/Vക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Vക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക Q/A/ε0 d മൈനസ് ടി. അപ്പോൾ Q ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. എന്നിട്ട് എന്താ വരിക? A/ε0 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വന്നു. A/ε0 d മൈനസ് ടി പ്ലസ് t/k എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/V മേലോട്ടേക്ക് പോകും. 1/V ആകുമ്പോൾ ഏതാ ഇവിടെയുള്ള A/ε0 എന്നുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. Q ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് C ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീനെ കൊണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സ്മോൾ ഡീനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ടേമും. അപ്പോൾ A/ε0/d ഇവിടെ d/d1 വരും, t/d വരും, പ്ലസ് t/k ഇൻറ്റു d എന്ന് വരും. ഇതിന് A/ε0/dനെ C0 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഡ്യൂ ടു എയർ കപ്പാസിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇല്ലാതെ എയർ മീഡിയമാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ C0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1 മൈനസ് സം വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് സം വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ C വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ C0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്. കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെൻ യു പ്ലേസ് എ ഡയലക്ട്രിക് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്ലാബ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു 2 സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടി തിക്നെസ് ഉള്ള ഡയലക്ട്രിക് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് യുവർ ഡയലക്ട്രിക് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡയമെൻഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി. അതായത് സെപ്പറേഷൻ സ്പേസിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് വെക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്യാണ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി 2 പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ്. പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സിന് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയലക്ട്രിക്കിനെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ D ഈക്വൽ ടു ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ C ഈക്വൽ ടു C0 1 മൈനസ് d/d പ്ലസ് d/kd എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് d ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. C ഈക്വൽ ടു k ടൈംസ് C0 എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇത് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് into the capacitance due to the air capacitor. The new capacitance will be equal to dielectric constant into the capacitance of the air capacitor, K times C0. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്, ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി ഡയലക്ട്രിക്കിന് പകരം നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്ലാബ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോർ എ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ്, ഫോർ എ കണ്ടക്ടിങ് സ്ലാബ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ കേസാണത് കണ്ടക്ടിങ് സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? C' ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. C' ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്? C0/1 മൈനസ് t/d പ്ലസ് t/kd അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ k എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടേം 0 ആയിപ്പോവും. So C will be equal to C' is equal to C0 divided by 1 minus t/d എന്ന് വരും. C0 divided by 1 minus t/d. C0 divided by 1 minus t/d. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് കണ്ടക്ടിങ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ഇക്വേഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. So with this we have come to the end of this the chapter electrostatics. Now from the next class onwards we will see the topics in current electricity. Okay, thank you.